आपे रसिया आप रस आपे रावणहार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज बता रंग रता मेरा साहेब रव रहा भरपूर रहाओ आपे रसिया आप रस आपे रावणहार 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 आपे होवे चोलड़ा आपे होवे चोलड़ा आपे सेज भता आपे सेज भता रंग रता मेरा साहेब रव रहा भरपूर रंग रता मेरा साहेब रव रहा भरपूर आपे रसिया आप रस आपे रावण आपे रसिया आप रस आपे रावणहार आपे रसिया आप रस आपे रावणहार आपे रसिया आप रस आपे रावणहार आपे होवे चोलड़ा आपे होवे चोलड़ा आपे सेज भता आपे सेज रंग रता मेरा साहेब रव रहा भरपूर रंग रता मेरा साहेब रव रहा भरपूर आप
आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे माछी मछली, आपे माछी मछली, आपे पानी जहाज, आपे पानी जहाज, आपे जाल मणकना, आपे जाल मणकना, आपे अंदर लाल, आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे रसिया आप रस, आपे रावण रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर, रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर, आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे बो बिध रंगला, आपे बो बिध रंगला, सखिए मेरा ला, आपे बो बिद रंगला, सखिए मेरा लाल, सखिए मेरा नित रवे सुहागनी, नित रवे सुहागनी, देख हमारा आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे रसिया आप रस,
आपे रावण हार, आपे होवे चूलड़ा, आपे होवे चूलड़ा, आपे सेज भता, आपे सेज रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर, रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। प्रणवै नानक बेनती, प्रणवै नानक बेनती, प्रणवै नानक बेनती, प्रणवै नानक बेनती, प्रणवै नानक बेनती। तू सरवर तू हंस, तू सरवर तू हंस, कौल तू है कविया तू है, कौल तू है कविया तू है। आपे वेख विगस, आपे रसिया आप रस, आपे रावण आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। आपे होवे चूलड़ा, आपे होवे चूलड़ा, आपे सेज बता, आपे सेज बता, रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर, रंग रता मेरा साहेब, रव रहा भरपूर। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आपे रावण हार, आपे रावण हार।
रंग रता मेरा साहिब रव रहा भरपूर रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है, इस शब्द का सिरलेख है श्री राग महला पहला घर दूजा। जदों असी इसका सिरलेख पढ़ते हैं तो ये दूजा के नाल न्यूमरीकल नंबर 2 भी लिखा हुआ है। गुरु पातशाह सानू हिदायत करते हैं, समझाते हैं कि इसका उच्चारण किमें करना है। सो इसका उच्चारण इंज नहीं असी करते हैं श्री राग महला पहला घर दूजा 2, बल्कि असी इसका उच्चारण करते हैं गुरु साहब के समझाए हुए ढंग के नाल, बाणी की बनतर का ढंग कि इस 2 नूं किस तरह उच्चारण करना है। श्री राग महला पहला घर दूजा। इस तरह अगे चल के देखांगे। तीजा भी तत्ता ब्यारी जज्जा कन्ना लिखा भी मिलेगा सानू होर शब्दों में। गुरु साहब सानू नाल दे नाल उच्चारण करन दा ढंग भी दसते जाते हैं कि इसका उच्चारण किवें हुंदा है। जिथे रहाओ दूजा लिखा हुंदा है उत्थे पूरा लिखा हुंदा रहाओ दूजा, वो असी उच्चारण करते हैं। जिन्हां शब्दां च रहाओ दूजा हुंदा है, पहले रहाओ विच सवाल हुंदा है, रहाओ दूजा विच उसका उत्तर हुंदा है। ये बाणी की बनतर का ढंग है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 23 भाव 23 नंबर अंग ते सुशोभित है। और जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं देखते हैं, उहदे विच रागां दी बनतर विच ये श्री राग पहला राग है। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। ये आपे कौन है? जेकर साडी इस तरह क्वैरी शुरू हो जाए बाणी नूं पढ़न वेले, तो सानू बाणी चों बहुत गुज्जे भेत मिलते हैं और साडा मन गुरबाणी दी विचार विच आपे डैप्थ विच उहदी गहराई च उतरना शुरू हो जाता है। इस करके असी ऐसी विचारां अपने आप नाल बाणी पढ़न वेले करिया करिए। जदों असी शब्द दा रहाओ पढ़ते हैं तो रहाओ विच शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा है। इस शब्द का रहाओ असी बार बार गायन किया। रंग रत्ता मेरा साहिब रब रिया भरपूर। असी सब जानते हाँ कि इस सारी सृष्टि का मालिक है एक रब जी, जिन्होंने साहिब भी कहते हैं। पर यह साहिब मेरा मन जदों बन जाता है, वो कदों बन जाता है? जदों रंग विच रत्या जाता है। उसकी ये वाली अवस्था जेकर सानू समझ आ जाए, साढ़े सब दे अंदर हंस बिरती भी है। मीनस असी सच सुनना चाहते हाँ। हंसा हीरा मोती चुगना, ये हंसा का खाना। पर साढ़े सब दे अंदर कां बिरती भी है जो कां का करती है। साढ़े अंदर बगला बिरती भी है जो सानू हिपोक्रेसी करन वास्ते उत्साहित करती है। इस तरीके नाल साढ़े अंदर कई किस्मां दीयां बिरतियां हैं। उन्हां बिरतियां चों हंस बिरती नूं समझना, जदों असी कई दफ़ा किसी दे घर या गुरुद्वारे भी आते हैं, किसी दे बारे डैथ का प्रोग्राम सुनते हैं, डैथ की खबर सुनते हैं, तो असी सुनते हाँ दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करें दे हंज नूं अचिंते बाज पे। तो वह मैना यही असी समझ रहे होंदे हाँ कि यह बंदा अपनियां खेडां खेडदा सी और इसनूं अचानक मौत रूपी बाज पै गए। ये असी नोशन विच अर्थ समझते हाँ। पर असी कदी विचारिया ही नहीं कि जे दरिया के कंढे ते बगला बैठा होया है तो बाज हंस नूं क्यों पै गए।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਪਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ। ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਓ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬਗਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫॉर ਐਵਰ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦੀਵੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਟੁਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵੈ ਕੰਨਾ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲਕਨ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਚਿੰਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਵਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਈ। ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਬਗਲਾ, ਫਾਈਨ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ तो ऐसे बोल रहे थे, ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਹਾ ਥਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਹਾ ਥਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਬਗਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਹੰਝ ਮੀਨਸ ਹੰਸ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਵਿਜ਼ਡਮ, that how I can get rid of my evils,
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੈਥ ਮੈਸੇਂਜਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੇ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਗਾਲੀ ਮੀਨਸ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हंसा हीरा मोती चुगना, ये हंसा का खाना। जो इंसान हीरे रतन जवाहर माणिक नूं माण लैंदा है, मत विच रतन जवाहर माणिक दी अक्ल नूं माण लैंदा है, वो फिर गीटे पत्थरां नाल नहीं खेडदा। वो घटिया सोच, हेट्रेड, नफरत, ईरखा जैसे गीटे पत्थरां नाल फिर नहीं खेडदा। उन्होंने हलीमी, नम्रता, मिठास, मिलवर्तन, मिठा बोल, ये वाले रतन जवाहर माणिक, सहज, संतोख पसंद आ जाते हैं। वो इन्हों रैलिश करता है। एक एक रब जी का चंगा गुण, रब जी का रंग है। रब जी के बेअंत रंग ने। एक एक चंगा चंगा गुण रब जी का रंग है, और वो रंग विच जदों मेरा मन रत्या जाता है, तो मेरा मन साहिब बन जाता है। कदों? जदों रत्या जाता है, वैन फुली इंडल्ज्ड, फुली इनवॉल्वड, फुली पेनीट्रेटेड, हाफ हार्टेडली नहीं, पूरा दिलों तनों मनो जदों सच दे नाल जुड़ जाता है ना मेरा मन, उस वेले साहिब बन जाता है। असी पंज प्यारे दे नां सुने ने ना, जे अपने जीवन ते टुका के देखिए ना, दया, धर्म, हिम्मत, मौकम, साहिब। तू दया कमानी सीख, धर्म तेरे पल्ले पै जाएगा, हिम्मत कर, उद्यम कर, मौकम, मौकम मतलब दृढ़ता, जो जो चंगा गुण सीखिया है उसनू दृढ़ करदा जा, साहिबी तेरे भागां च प्राप्त हो जाएगी। ये जांच आ जाती है कि मैं अपने इस शरीर दा, अपने इस तन दा, अपनी इस सारी सृष्टि दा साहिब किवें बनना है। ये तो असी सारिਆਂ ने सुनिया ही होया कि सारी सृष्टि विच रब जी वसते ने, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। पर मेरी सारी सृष्टि का करता है मेरा मन। जेकर मेरे मन की असी बनतर नूं देखिए तो मन का काम है, एज मेरा मन सोचता है, अकॉर्डिंगली मेरा सारा शरीर का एक एक अंग उंज करता है। ये मन जैसो सेवें तैसो होए, तेहे कर्म कमाए, वैसे कर्म कमाउंदा है मेरा मन। मेरे शरीर कोलों वैसे कर्म कराउंदा है मेरा मन। पर जे मेरा मन सारे शरीर उत्ते सब जगह रोम रोम इंद्रे ज्ञानेंद्रे सुरत मत बुद्ध सब जगह छाया होया वे, इनू कहते ने रब रिया भरपूर। एवरीवेयर मेरी सारी बॉडी ते मेरे मन दी चलती है। हुण सौखा हो गया,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਕਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਸੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਵ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਾ, ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੁ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ। ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਵਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣਹਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮੀਨਸ ਮੋਰਲਸ, ਮੀਨਸ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਮੀਨਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋੜਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡੀਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ। ਚੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਚੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੋਲੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ, ਇਹਦੀ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾਰ ਇਹ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਰਾਵ ਜਬ ਸੀਜੇ ਆਵੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮੱਛਲੀ, ਮਨ ਆਪੇ ਮੱਛੀ ਮੀਨਸ ਮੱਛੀ ਬਿਰਤੀ। मच्छी बिरती साढ़े अंदर चंचलता होती है। मीन की चप्पल स्यो जुगत मन राखी है, उड़े न हंस न कंद छीजे। ज्यों ज्यों साढ़े अंदर हंस बिरती बरकरार रहिंदी है, असी मानसिक तौर पर आत्मक तौर पर बुढ़े नहीं होंदे। उन्होंने कहते हैं गुरमुख बुढ़े कदे ना ही। पर उड़े न हंस न कंद छीजै। कदों? जदों अपनी मीन दी चप्पल, अपनी मन की चंचलताई, मच्छी बड़ी पानी के अंदर इधर उधर उपदे थल्ले भड़कती है, उसकी चंचलताई होती है, टिकती नहीं है। तुसी कभी मच्छी नूं स्टिल नहीं देखोगे, टिकेगी नहीं। अपनी मच्छी नूं, अपनी इस चंचलताई नूं नोट करना कि मैं किस तरह डिस्टर्ब होंदा, मैं किस तरह चंचल रहिंदा हाँ। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल असी घर जाके बैठीए, असी जे कह दईए मेरे वास्ते रोटी लैके आओ, रोटी आने हुणे 5 मिनट पे ने, असी 5 मिनट बैठ नहीं सकते। आइदर असी अखबार चुकांगे, या असी मैगजीन चुकांगे, या असी सैलफोन चुकांगे, उहदे चों कुछ देखांगे, या असी किसी दे नाल कोई गल करांगे, या असी टीवी ऑन कर लांगे। असी टिक के नहीं बैठ सकते क्योंकि मन स्टेबल नहीं है। पर जदों मन रब रंग विच आ जाता है, रंग रत्ता मेरा साहिब हो जाता है, तो अपनी मच्छी दे इस अवगुण नूं देख लैंदा, बल्कि मच्छी दे चंगे गुण दे नाल जुड़ जाता है। चंगा गुण होता है जिवें मच्छी पानी बिना नहीं रह सकती है, ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै। ये बल्कि उसनूं पछाणदा है। आपे माछी मछली, आपे माछी मीनस मच्छी फड़न वाला, आपे मछली, आपे पानी जाल, आपे अपने तृष्णा दे जल नूं समझ के जिथे वो फसदी सी मच्छी उसनूं समझ जाता है, तो अपने संतोखी जल विच अपने आप नूं काबू करता है, वो जाल बन जाता है। आपे जाल मणकणा, मणकणा होंदा है जिहड़ा मच्छी नूं पकड़ के मारदा है, वो अपनी तृष्णालू बिरती, चंचल बिरती नूं मार के आपे अंदर लाल, अपने अंदर दे लाल मीनस अपने अंदर दी मत नूं पछाण जाता है और उसनूं माणदा है। आपे बहुविध रंगला,
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਐਸੀ, ਐਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਲਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੀ। ਐਸੀ ਮੀਨਸ ਕੈਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਹੁਬਿਧ ਰੰਗਲਾ, ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਸਖੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸੁਰਤਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਟਰਨਲ ਹਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇਟਰਨਲ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਕਮਿਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਨ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਚੁਗਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਤ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਟਰਨਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ। ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਹੰਸ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਰਵਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਹੰਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਆਪ ਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ, ਕੌਲ ਤੂੰ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੌਲ ਤੂੰ, ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਅਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਨ ਜੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਪਣਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਵੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਡਾਣ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਨ ਕਿਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਣੂੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, कबू जीड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहता है, चारे कुंडा पाले। साड़ी इस तरीके की डिस्टर्ब अवस्था बनती है, क्योंकि मैनू तृष्णा डिस्टर्ब करती है। और मैं तृष्णा नू जे कॉन्कर कर लवां तो वो प्राप्ति होंदी है संतोख दी। संतोख मिलता है दया तो बाद। मैं अपने ते दया करा, होर भटकना तो बचन की कोशिश करा। जदों होर भटकना तो बचांगा तो दिन रात मैं ये वाली बेनती करांगा, जिसनों मैं पढ़ के उस तो बाद खिमत जा चुकूँगा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत मित्र असाडड़े से, मित्र असाडड़े से, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै। सवाया हो टुने दी जग सवाया, जन नानक विरले जिना दिसंदड़िया गुरु
ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇਈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇਈ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸਹੀ ਹੋਂ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੈਟ ਰੇਸ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।